हेलो स्टूडेंट्स, आज आम देखा राजनीति विज्ञान प्रथम पाठ मौलिक अधिकार विषय। गणतंत्र लक्ष्य है व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास केमिति हेब। व्यक्तिर व्यक्तित्व वस्तुत्व व्यक्तिर स्वाधीनता पर आधारित। गणतांत्रिक राष्ट्र से व्यक्तिर स्वाधीनता और राष्ट्र क्षमता मध्य भारसाम्य रहा दरकार अछि। विश्वर अनेक गणतांत्रिक राष्ट्र यही भारसाम्य रक्षा करने नागरिक मानू मौलिक अधिकार प्रदान कर। मौलिक अधिकार द्वारा नागरिक निजर व्यक्तित्वर विकास करने संगे संगे राष्ट्र यथेच्छाचार वा क्षमता को संकुचित करिथाए। भारत में मध्य अन्यान्य गणतांत्रिक राष्ट्र परी नागरिक मानू मौलिक अधिकार प्रदान कर। भारतर संविधान तृतीय भाग धारा 12 रु 35 मध्य यही मौलिक अधिकार गुड़िक वर्णित होइछि। भारतर संविधान प्रणेता माने यही मौलिक अधिकार गुड़िकर आवश्यकता अनुभव कला बेले अधिकांश अमेरिकार अधिकार संपर्कित आईन द्वारा प्रभावित होइछन बोली कहिथांती। आमर यही अधिकार गुड़िक मौलिक अधिकार कहा जाए कारण प्रत्येक भारतीय नागरिक उत्तम जीवन यापन और व्यक्तिगत सुरक्षा लगी एगुड़िकर आवश्यकता रही। पुणे यही अधिकार गुड़िक कहारी व्यक्तिगत इच्छा संशोधित बा संकुचित हो पार नहीं। प्रथम आम देखा मौलिक अधिकार स्वतंत्र लक्षण गुड़िक। व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्ण परिप्रकाश पाई मौलिक अधिकार गुड़िक अत्यंत आवश्यक होता है। सरकार यथेच्छारे वा स्वेच्छार शासन उपरे मौलिक अधिकार अंकुश लगा जाए। यही अधिकार गुड़िकर परिवर्तन बा प्रत्याहार साधारण आईन बल करा जाय परिबो नाही। भारतर समस्त नागरिक जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्ते समान भाव यही अधिकार गुड़िक उपभोग करिपारिबे। यही अधिकार गुड़िक निरंकुश नुहे। जरूरी परिस्थिति और प्रतिषेधक मूलक अटक कारण मौलिक अधिकार गुड़िक सामयिक भाव संकुचित बा स्थगित बा निलंबित रखा जाय परिबो। संविधान रे प्रदत्त मौलिक अधिकार गुड़िक संकुचित बा प्रत्याहार करने क्षमता केवल भारतर संसद रही। यही अधिकार गुड़िक न्यायालय रे प्रतिपादन अर्थात कौनसी नागरिकर मौलिक अधिकार क्षीण हेले से न्यायालय आश्रय नहीं तार प्रतिकार करिपारिबे। नागरिकर मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करुथिबा जेकोसी आईन को न्यायालय असिद्ध घोषणा करिपारिबे। तुमे जानिछ कि 1978 मसीह 44तम संविधान संशोधन आईन द्वारा व्यक्तिर संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार तालिकारु बाद दिया जायतिला। संविधान धारा 300 क अनुसार संपत्तिगत अधिकार एक मौलिक अधिकार नुहे। तापर देखिबा आमे मौलिक अधिकार गुड़िकर प्रकार भेद। प्रथम भारतर संविधान नागरिक मानू 7 गोटी मौलिक अधिकार प्रदान कर जायतिला। संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार तालिकारु बाद दिया परठारु भारतीय नागरिक माने निम्नलिखित 6 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करछन्ति। सेगुड़िक है समानता अधिकार, स्वाधीनता अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार आउ संविधानीर प्रतिकार अधिकार। प्रथम आम देखा समानतार अधिकार। आम संविधान रे समानता को गुरुत्व दिया जहाँ धारा 14 रु 18 मध्य नागरिक मानू समानतार अधिकार प्रदान कर फल आईन आगर समस्त नागरिक समान और आईनगत सुरक्षा समस्त समान अछि। जाति धर्म वर्ण लिंग जन्मस्थान भित्तिर कौनसी नागरिक प्रति पातरअंतर करा जाय परिबो नाही बोली लिखा जायछि। किंतु शिशु महिला अनुसूचित जाति और जनजातिर लोकमानक पई जेतेबेले आवश्यक पड़िबो सेतेबेले स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करा जाय परिबो। सरकारी चाकरी तथा नियुक्ति क्षेत्र में समस्त को समान अधिकार दिया जायछि। किंतु समाजर दुर्बल वर्ग बा अनुन्नत श्रेणी अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजातिर लोकमानक पई उद्दिष्ट संरक्षण व्यवस्था को संकुचित करा जाय परिबो नाही बोली लिखा जायछि। अस्पृश्यता निवारण करा जिबा सहित यार विलोप साधन मध्य लिखा जायछि।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଲଙ୍କାରିକ ଉପାଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରତ୍ନ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଦି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 19 ରୁ 22 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 19ରେ ପ୍ରଥମେ 7ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 1978 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ 6ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାଷଣ ତଥା ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ସମାବେଶର ମିଳିତ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ସଂଘ ବା ସମିତି ଗଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅବାଧ ବିଚରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବାର ଅଧିକାର ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି, ଜୀବିକା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନୈତିକତା ଓ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 20। ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ବା ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 3ଗୋଟି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବା କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ। 2ରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। 3ରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାହାର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21ରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହନ କରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 22 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତେକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ପୋଲିସର ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଧାରାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମନଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାର କାରଣ ବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପୋଲିସର ଗିରଫ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଓକିଲ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତମ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆଦେଶ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ, ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଅଟକ ଆଇନ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିବାରଣ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 23 ଓ 24 ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। 1. ମଣିଷ କିଣାବିକା, ବେଠି ଓ ବିନା ମଜୁରିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖିଲାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ।
କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖଣି, କଳ କାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ଭାରତରେ ବହୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 25ରୁ 28 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧିକାର ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଧର୍ମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ଏକତା, ନୈତିକତା ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କର ବା ଟିକସ ବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 29 ଓ 30ରେ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କର ଭାଷା, ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଥବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି, ଭାଷା ଓ ବାସସ୍ଥାନ ଆଦି କାରଣରୁ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ମନ ମୁତାବିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଏହି ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଦାଲତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ 5ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ବା ହୁକୁମନାମା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ପରମାଦେଶ, ନିଷେଧାଦେଶ, ଅଧିକାର ପୃଚ୍ଛା ଓ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ। ଏସବୁ ହୁକୁମନାମା ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ବାଧ୍ୟ। କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଅଦାଲତ ବା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳେ ଏହିପରି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୂପେ ବିଚାରପତିମାନେ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନବିତ୍ ଆଇଭର ଜେନିଙ୍ଗସ୍ ଭାଷାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଓକିଲମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଅଟକ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାମୟିକ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ ବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 1973 ମସିହାରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ। ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ
ନାଗରିକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକାର ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଓ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରାୟ ଫଳରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେପରି ପ୍ରେସ୍ ଓ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ସୂଚନା ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଦିର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 2025 ମସିହାରେ। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର ପରିସର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଟିକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।